जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवाने पूर्व श्लोक में बहुत सरस बात करी। अर्जुने पूछेला प्रश्नों जवाब आपी दीधा पछी 7मा श्लोक में भगवाने एवं कीधुं के तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यश्च। तू दरेक काल में मारू स्मरण करता करता मारू स्मरण कर अने तू युद्ध करे। मारू स्मरण कर अने पछी भगवाने विश्वास आप्यो, जो तू आ प्रमाणे करीश मयि अर्पित मन बुद्धयः माम एव एष्यति असंशय। जो तू आ प्रमाणे करीश तो चोक्कसपणे निःशंकपणे कोई पण जातनी शंका विना मने विश्वास छे के माम एव एष्यसि, तू मने ज प्राप्त थईश, तू मने पामी जईशे। भगवाने ए बात करी कि तू मने प्राप्त करीश। हजी भगवान अहीं एक बीजी बात करे छे। 7मा अध्यायना जे 28मो श्लोक हतो मित्रो, ए 28मा श्लोकने हवे 8, 9 અને 10 ए 28मा श्लोकने समजाववा माटे भगवानना 3 श्लोक आवे छे। अहीं 8मा श्लोकमां भगवान कहे छे अभ्यास योग युक्ते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। बहु एकदम सरल खूब सहेलो श्लोक है। अभ्यास जो पहला शब्द है पार्थ एटले हे पृथानंदन, हे पृथानंदन अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास स्वरूप योग थी युक्त, अभ्यास स्वरूप योग थी युक्त न अन्यगामिना, अन्यनु चिंतन न करवा वाला चेतसा एटले चित्त थी, अभ्यास स्वरूप योग थी युक्त अन्यनु चिंतन न करवा वाला चित्त थी। पछीनो शब्द वापरो भगवाने अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करतो, निरंतर एक धारू। आगळना श्लोकमां भगवाने कीधुं सर्वेषु कालेषु अनुस्मर, तो बधा ज काळमां माम अनुस्मर। अहीं भगवाने शब्द वापरो के अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करतो, बधा ज काळमां एक धारू चिंतन करतो रहीने शुं थशे तो तारू, तो के एक धारू चिंतन करतो रहीने मनुष्य परमं पुरुषम दिव्यम याति। परमं दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष ने एटले के परमेश्वर ने याति एटले के पामे छे, प्राप्त करे छे, प्राप्त थई जाय छे। भगवान एवुं कहेवा मांगे छे कि हे पृथानंदन अभ्यास स्वरूप योग थी युक्त थई, जो अभ्यास स्वरूप योग थी, मात्र अभ्यास थी के योग थी नहीं, अभ्यास स्वरूप योग थी युक्त थई पछी शुं करवानुं छे तो के अन्य गामीना न चेतसा, अन्यनु चिंतन न करवा वाला चित्त थी। तारे बीजा कोईनु चिंतन ज नथी करवानुं, एवा चित्तथी तारे शुं करवानुं छे अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन करतो रहीने मनुष्य जो आवी रीतथी रहेशे तो आ थशे। शुं आ थशे तो के परमं पुरुषम दिव्यमांथी, ए दिव्य अने परम पुरुष ने प्राप्त थई जाय छे अथवा तो परमेश्वर ने प्राप्त थई जाय। मित्रों, आपणे थोडुंक सेज अमथुं एक जोई लईए के 7मा अध्यायना 28मा श्लोकमां भगवाने शुं कीधुं हतुं। बीजी लीटीमां भगवाने एवुं कीधुं हतुं के ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ए बधा पापने धोवाई गया पछी पुण्यशाળી व्यक्तिओ शुं करे छे तो के तेओ द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्वना मोहथी मुक्त थईने दृढ़व्रता, दृढ़ निश्चयी बनीने दृढ़ व्रतवाळा थईने माम भजन्ते, मारू भजन करे छे, मने भजे छे एवो शब्द वापर्यो तो भगवान। हवे अहींये भगवान शुं कहे छे तो के अभ्यास योग युक्त,
અહીંયા કેવી રીતથી કે છે અભ્યાસ યોગ યુક્ત. ત્યાં શું કીધું તું? તો કે ત્યાં ભગવાને કીધું તું દ્વંદ્વ મોહ. ભગવાને ચોખ્ખું કીધું કે દરેક પ્રકારના દ્વંદ્વ છે ને એમનો જે મોહ છે ને એમાંથી તારે છૂટી જવાનું છે. જય પરાજય છે, સુખ દુઃખ છે, લાભ હાનિ છે, ગેરલાભ છે, પ્રતિકૂળ અનુકૂળ છે, દરેક મોહમાંથી તારે છૂટી જવાનું છે. આપણે ત્યારે તો ત્યાં સુધી સમજાવ્યું હતું દ્વૈત અદ્વૈતના પણ મોહમાં નથી પડવાનું, એ દ્વંદ્વમાં પણ નથી પડવાનું. અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે અભ્યાસ યોગ યુક્ત. એક તો અહીંયા એક શબ્દ આપ્યો છે અભ્યાસ અને બીજો શબ્દ છે યોગ. હવે અભ્યાસ એટલે શું મિત્રો? તો કે અભ્યાસ એટલે સંસારમાંથી કે પ્રાકૃત પદાર્થોમાંથી મનને હટાવી અને પરમાત્માની અંદર વારંવાર જોડવું ને એનું નામ અભ્યાસ. એક વખત તમે સંસારમાંથી મનને હટાવવામાં સફળ થઈ જશો એનો અર્થ એવો નથી કે તમારું મન પરમાત્મામાં ચોટેલું જ રહેશે. ફરી પાછું ત્યાંથી જમ્પ મારી અને નીકળી જશે, ઠેકડો મારીને નીકળી જશે. મન તો મરકટ છે, મરકટની જેમ ઠેકડો મારી અને તરત પાછું કોઈ વિષયાવિની વર્તન તે નિરાહારસ્ય દેહીને આપણે જોયું હતું ને. અને પ્રમાથિની મનઃ પ્રશભમ હરંતી, પ્રમાથિની ઇન્દ્રિયાની પ્રશભમ હરંતી મન. આ બધી ઇન્દ્રિયો આ તે બધું તમારા મનને હરી લેશે, એટલે મન હરાઈ જશે એટલે નીકળી જવાનું. એટલે ભગવાન શું કહે છે? અભ્યાસ યોગ યુક્તેન. તું વારંવાર એવું કર, સંસારમાંથી, સંસારના વિષયોમાંથી, ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી તારા મનને હટાવી અને તું પરમાત્મામાં જોડવાનું કરે. એને પરમાત્મામાં વારંવાર જોડવું, એનો તારે અભ્યાસ કરવાનો છે. તું એનાથી અભ્યસ્ત થા, એક વખતમાં નહીં થાય. અને યોગ એટલે શું? ભગવાને યોગની વ્યાખ્યા શું કરી હતી બીજા અધ્યાયમાં? તો કે સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. સમતાને યોગ કહે છે, સમભાવને યોગ કહે છે, સમાનતા હોવી જોઈએ. બીજું, તું સંસારમાંથી તારા મનને હટાવી લે, પરમાત્મામાં મન લાગી જશે તો તું શું થશે? પ્રસન્ન થશે ને, કે મારું મન પરમાત્મામાં લાગી ગયું. માની લે કે તારું મન પરમાત્મામાં ન લાગ્યું તો તું ખિન્ન બની જઈશ, દુઃખી થઈશ. હવે તમે મન જો પરમાત્મામાં લાગે છે, એમાંથી તમને પ્રસન્નતા થાય છે અને મન નથી લાગતું તો તમે દુઃખી થાવ છો, એ 100% તમારો અભ્યાસ છે. પણ એ અભ્યાસ યોગ નથી. કેમ કે તમે પ્રસન્ન થાવ છો અને દુઃખી થાવ છો, તો પ્રસન્ન અને દુઃખી થાય તો યોગ ન કહેવાય. શું કામ ન કહેવાય? તો કે 7મા અધ્યાયના 28મા શ્લોકમાં શું કીધું હતું? કે દ્વંદ્વ મોહ નિર્મુક્તા. આ દ્વંદ્વ છે ને, પ્રસન્નતા ને ખિન્નતા, રાજીપણું અને દુઃખીપણું. ભગવાનમાં મન ન લાગ્યું એટલે તમે દુઃખી થયા, એનો અર્થ એવો તમે મોહિત છો. કોનાથી મોહિત છો? દ્વંદ્વથી. ક્યાં દ્વંદ્વથી? તો કે સુખ દુઃખથી મોહિત છો તમે. ભગવાને ત્યાં પણ ના પાડી હતી. અહીંયા પણ કહે છે કે તું યોગ ન કર્યો કહેવાય. શું કામ યોગ ન કર્યો કહેવાય? કારણ કે યોગ એટલે શું? તો કે સમત્વમ યોગ ઉચ્યતા. તારા માટે પ્રસન્નતા અને તારા માટે ખિન્નતા, સુખ અને દુઃખ બેય સરખા હોવા જોઈએ. ભગવાનમાં મન લાગે તો પણ ભલે, ભગવાનમાં મન ન લાગે તો પણ ભલે, તારા મનની અંદર સુખ, પ્રસન્નતા કે ખિન્નતા, સુખ કે દુઃખ એ કંઈ ઉત્પન્ન ન થવા જોઈએ. અને કદાચ થાય પણ ખરા, માની લે, તો તને એ મોહથી, એમાં તને મોહ ન જાગવો જોઈએ, તને કાંઈ ફેર ન પડવો જોઈએ. તારા મનમાં પ્રસન્નતા જાગે, દુઃખ જાગે, તારામાં કોઈ ફેરફાર ન થવો જોઈએ. બધું જ સરખું હોવું જોઈએ, બધું સરખું. સમત્વમ યોગ એટલે તું જે આ કરે છે અભ્યાસ છે, પણ તારે એમની સાથે અભ્યાસ અને યોગથી યુક્ત થવાનું. ભગવાને સમજી વિચારીને યોગ શબ્દ મૂક્યો લાગે છે. આપણે દર વખતે કહીએ છીએ ને કે ભગવાન કૃષ્ણની બુદ્ધિ એટલી બધી સતેજ. મને તો એવું લાગતું નથી કે કોઈ વ્યક્તિ યુદ્ધના મેદાનમાં આટલું સચોટ જ્ઞાન આપી શકે, આટલું સચોટ. કે 5000 વર્ષથી આ લાખો કરોડો લોકો ગીતાજી ઉપર ટીકાઓ લખી છે યાર, અને એમ છતાં ભગવાનની વાત એમને બુદ્ધિશાળી હોય કે ગમે તે કક્ષાનો બુદ્ધિશાળી કેમ નથી યાર, પંડિત કેમ નથી, એમણે ભગવાનની વાતને સ્વીકારવી પડે છે.
એને સ્વીકારવી પડે છે. એટલે ભગવાને માત્ર અભ્યાસ નહીં પણ યોગ શબ્દ, અને આવા જ્યારે તું અભ્યાસવાળો થઈ જઈશ, વારંવાર સંસારના સુખમાંથી, સંસારના દુઃખમાંથી, ટૂંકમાં પ્રાકૃત પદાર્થમાંથી તારા મનને તોડી અને તું જ્યારે ભગવાનમાં લગાડી દઈશ, યોગ કરી લઈશ ને, ત્યારે શું થશે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે ન અન્ય ગામીન ચેતસા, આવા તારા ચિત્તવાળા, આવા ચિત્તથી, કેવા તો કે બીજાનું ચિંતન ન કરવાવાળા. જો ભગવાન એમ કહે છે કે તું માની લે કે બીજાનું ચિંતન કરીશ, તું પ્રાકૃત પદાર્થોનું ચિંતન કરીશ ને, ભરત મુનિએ પોતાના આશ્રમમાં આવેલા હરણ બાળનું ચિંતન કર્યું કે આનું શું થશે, અને એ ફસાઈ ગયા. કેમ કે ભગવાને કીધું છે ને કે તત્ભાવ ભાવિત, અંતિમ સમયે તારો જેવો ભાવ હશે ને એને તું પ્રાપ્ત કરીશ. એમ હવે તારે બીજું કંઈ ચિંતન જ નથી કરવાનું, પ્રાકૃત પદાર્થનું કોઈ ચિંતન જ નથી કરવાનું. તો કોનું? આવા ચિત્તથી, બીજાનું ચિંતન ન કરવા વાળા ચિત્તથી તારે શું કરવાનું છે? ત્યાં છેલ્લો શબ્દ આપ્યો છે કે અનુચિંતયન, નિરંતર ચિંતન કરવાનું છે. ચિંતન કરતા રહીને એ પરમાત્માનું, એ પરમેશ્વરનું, એ ભગવાનનું નિરંતર ચિંતન, બીજા કોઈનું ચિંતન નથી કરવાનું. પ્રકૃતિનું, સંસારનું, પ્રાકૃત પદાર્થોનું, કે આપણા શરીર સાથે જેમના સંબંધ છે એમનું પણ નહીં, કોઈ પણનું ચિંતન કર્યા વિના તારે માત્ર ને માત્ર એમનું ચિંતન કરવાનું છે. ને ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ, તો તું એ જે દિવ્ય અને પરમ પુરુષ છે, એ પરમેશ્વર છે ને, એમને તું પ્રાપ્ત કરી લેશે. આવા ચિત્તથી દ્વંદ્વ મોહ નિર્મુક્ત થવાનું છે. અને આવા ચિત્તથી ભગવાને જો ત્યાં એવું કીધું હતું 28મા શ્લોકમાં, દ્વંદ્વ મોહ નિર્મુક્તા મામ ભજંતી, મામ ભજંતે, મને ભજે છે. જે દ્વંદ્વ અને મોહથી મુક્ત થઈ અને મને ભજે છે. અહીંયા પણ ભગવાને એ જ કીધું છે, ન અન્ય ગામીને ચેતસા, બીજા કોઈના ચિંતન કર્યા વિનાના ચિત્ત વડે અનુચિંતયન, નિરંતર જે મારું ચિંતન કરે છે ને, એ વ્યક્તિ કોને પ્રાપ્ત કરે છે, કોને પામે છે? તો કે પરમમ દિવ્યમ પુરુષમ, એ પરમ અને દિવ્ય પુરુષ, એટલે કે જેને આપણે પરમેશ્વર કહીએ છીએ, પરમ પિતાને પ્રાપ્ત કરે. બહુ સરસ મજાની ભગવાને વાત. આમાં જે શબ્દોની રમત ભગવાને રાખી છે, શબ્દોની સમજૂતી આવી, બહુ સારી, મસ્ત મજાનો શ્લોક, એકદમ સહેલો શ્લોક છે. વધારે કંઈ આમની ટિપ્પણી આપવાની જરૂર મને લાગતી નથી. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામીન પરમમ પુણ્યમ પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થ અનુતિષ્ઠયન. અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.